2020، ولكن هذا العام المرسوم ديال 2011 مدد الفتره حتى 45 سنه. هذا مكننا من استقطاب واحد الشريحه كبيره ديال المعطلين، وهذه اللي عندهم ربما واحد القابليه، واحد التجربه على ربما على التعايش مع ربما الصعوبات اللي تتعرضها المنظومه التربويه، لا سيما في العالم القروي. الناس ديال 45 سنه عندهم القابليه، عندهم حتى ربما القدره على التغلب على مجموعه من الساعات، عكس مثلا تجارب ربما في افريقيا كاين ذاك المشكل ديال العمر. حنا ربما هذا العام كان عندنا هذا المشكل، الناس اللي تخرجوا لنا في العمر الدراري كيكونوا صغار تلقاو مع واحد المشاكل، ولكن ربما اعتقد ان ابتداء من هذه السنه الاشكاليات الافقيه المتعلقه ربما بالتغيب بالانضباط عكس مثلا تجارب ربما في افريقيا كاين ذاك المشكل ديال العمر. حنا ربما هذا العام كان عندنا هذا المشكل، الناس اللي تخرجوا لنا في العمر الدراري كيكونوا صغار تلقاو مع واحد المشاكل، ولكن ربما اعتقد ان ابتداء من هذه السنه الاشكاليات الافقيه المتعلقه ربما بالتغيب بالانضباط بالبونكتيريتي داخل المؤسسات ربما غادي ابتداء من هذه السنه غادي تضمحل في المؤسسات ديالنا، ويبقى المشكله ديال المردوديه ديال اللي خصها التقطير وخصها المواكبه وخصها المصاحبه اللي خصو يقوموا بها الناس ديال المختصين، واللي هذا النشاط نتمنوا انه يكون واحد العامل مكمل لهذا النشاط. وباسمي الشخصي وباسم جميع العاملين في هذه المؤسسه ونرحب بالوفد الرسمي وزميلي افريكان اوروبيان. نتمنوا ان التعاون ديالكم والبارتناريه ديالكم بخير. شكرا سي المدير. الان كلمه للسيد نائب الاقليمي لوزاره التربيه الوطنيه بزنيت. السيد العامل، السادة المرحبون، الحضور الكريم، باسم نيابة وزارة التربية الوطنية لا يسعني إلا أن نرحب بالإخوان الأفارقة فأن نثمن مجهود هذه الجمعية التي تعمل لصالح ناشئتنا ولصالح التلميذ، والتي تذهب إلى جوهر العملية التعليمية. الجوهر هو التلميذ وما يخص التلميذ وكيف نتعامل مع التلميذ بيداغوجيا وإنسانيا وكذلك عمليا. إذا لا يسعني إلا أن نثمن هذه المجهودات وأن نضع رهن إشارة هذه الجمعية والعاملين على هذه الأيام الدراسية كل إمكانياتنا وكل ما أوتينا من تجربة ومن نظرة حول المنظومة التعليمية بإقليمنا خاصة وبمغربنا عموما. وشكرا لكم. Et je vous remercie, Monsieur les Africains, au nom de la délégation des MAN, et merci. شكرا سيد نائب الاقليمي. الان نعطي الكلمه للمجلس البلدي اخ في السي عبد الكريم الشاغوري. تفضل. شكرا. شكرا سي محمد، سيد عامل صاحب الجلاله على الاقليم، سيد نائب البرلماني، سيد نائب وزاره التربيه الوطنيه، ابنائي بناتي، انتم ايها المعلمون وايتها المعلمات أساس هذه العملية ومحور هذا اللقاء الذي نرحب فيه بضيوف مدينة تيزنيت من السنغال ومن الكوت ديفوار، من الكاميرون، من البنين والطوغو وبوركينا فاسو، ومن فرنسا
والبلد المستضيف المغرب. باسم المجلس الحضري للمدينة لا يسعني إلا أن أرحب بكم أيها الضيوف القادمين من دول إفريقيا. بالأمس استقبلت مدينة تيزنيت وفد من الكاميرون، وها هي اليوم تستقبل ضيوفا من دول إفريقية لتأكيد أن المغرب هو تلك الشجرة ذات الجذور الإفريقية، وبأن إفريقيا هي المستقبل. إفريقيا هي العطاء الخادم. إفريقيا سأقول إنها هي المنقذ مستقبلا للكثير من مظاهر الخلل في النظام العالمي الحالي. لذا المجلس الحضري وساكنة المدينة ترحب بكم وتتمنى لكم مقاما جيدا في مدينة تيزنيت. المجلس الحضري للمدينة يجعل التربية والتعليم من همومه الأولى، ويتتبع المؤسسات التربوية والعاملين بها وتلامذتها، بل وجمعيات الآباء التي تشاركنا جميعا قضايا التربية والتكوين. المجلس الحضري لهذا يفتح كل السبل ويمهد كل الأدوات من أجل النهوض بعملنا التربوي، فهو منخرط في ميثاق المدينة المربية. Le crime nous mène vers une charte. Il y a une charte communale sur la ville de Tiznit éducative. C'est une première au Maroc, il faut le dire. Vous êtes ici dans une ville avec une communauté qui s'intéresse à 100% à l'éducation, tout ce qui se fait dans les écoles et dans toutes les institutions qui sont ici présentes à Tiznit. Donc certainement nous aurons l'occasion d'aller visiter la municipalité comme on l'avait fait l'année dernière avec les camarades représentant le Sénégal. Et le crime a tenu à remercier tous les camarades africains, tous les pays représentants ici. Et la municipalité met à disposition de tous les camarades tous les moyens qui puissent faire que les journées de formation, d'ateliers, parce qu'il faut le dire, sans la municipalité, nous ne pourrons pas organiser une rencontre dans une dimension telle. Et nous tenons aussi à remercier la municipalité de Tiznit et surtout également la province de Tiznit, le centre régional des métiers d'éducation et de formation, tous les partenaires nationaux et internationaux pour faire en sorte que cette rencontre réussisse. Et maintenant, ce qui nous attend, c'est de travailler et nous vous invitons, avant de terminer, à une pause ici au centre même de ce centre. Pour cela, on vous remercie beaucoup et Inch'Allah, لنا موعد معكم في إنتاجات هذه الأيام التربوية. فنحن عازمون على العمل من أجل جعل كل ما يروج في الورشات ومضامين هذا التكوين أنه يمشي للمؤسسات التعليمية على مستوى المحلي والجهوي والوطني. وإخواننا في إفريقيا ce sont des experts qui normalement devront partager tout ce qui va se faire dans cette formation avec tous les enseignants au Maroc. Maintenant, les nouvelles technologies d'information et de communication sont à notre disposition et nous allons faire en sorte que la ville de Tiznit se retrouve partout, dans toutes les villes au Maroc, grâce à cette rencontre africaine, la troisième rencontre africaine. Et on vous promet de travailler dans cette dimension et que certainement vous allez trouver l'écho de journées de travail
je vous l'assure, partout dans le territoire national, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Des fiches, normalement vous avez les drafts, comme ça, des fiches avec des questions et des fiches avec des réponses. Donc l'élève prend une fiche, fait répond aux questions, et après il va voir la réponse pour s'auto-corriger. Donc c'est ça. Donc pour moi, j'ai pensé à intégrer la technologie pour créer une forme électronique de ces fichiers-là. Donc c'est le fichier autocorrectif. Alors c'est quoi, comme je disais, donc c'est tout simplement des fiches avec des demandes et des fiches avec des réponses. Alors pourquoi? Quelle est la raison d'être de cet outil-là? Ça permet de rendre les enfants plus autonomes. En considération les différences de chacun, les besoins de chacun. Donc un élève qui sont donc avancés, donc qui font en sorte que les autres doivent être bousculés, donc ils sont bousculés. Donc ce fichier-là permet d'éviter ça. Et enfin, il faut nous freiner, ça c'est ce qu'il dit, il permet de libérer les enseignants et élèves de répétitions stériles de leur statistique. Donc, ça c'est freiné, c'est freiné avec des fichiers dans des boîtiers, donc avec des questions et des réponses. Alors pour nous, donc, on va donc intégrer les technologies de l'information et de la communication. Mais il y a une question qui se pose, pourquoi? Pourquoi intégrer? Quel est l'apport? Donc il y a beaucoup d'apports. Il y a déjà les technologies permettent d'intégrer le multimédia. Alors que les fiches papier ne permettent pas d'intégrer le multimédia. On n'aura pas le son, on n'aura pas la vidéo, on aura l'image, mais on n'aura pas la vidéo. Là, on aura le son et la vidéo. Ça permet aussi d'avoir, ça permet l'interactivité. Les fichiers figés comme ça sur du papier, il y a plus loin. C'est motivant, ça pousse les élèves à s'intéresser. Tout ce qui est technologie, ça on le sait, tout le monde le sait, rend les élèves motivés et les pousse à avoir intérêt. Plus de différenciation, donc ça va permettre donc, de pousser encore plus loin la pédagogie différenciée, donc travailler aux besoins de chacun. Et moins d'efforts, si on sait le faire, c'est moins d'efforts, et ça vaut le coup quand même de tenter l'expérience. Et c'est avec un cours élevé. Alors que les fiches, c'est des fiches. Donc, alors que là, si on fait un travail, on peut le dupliquer à peu près 0 dirham. On vient à 0 dirham à peu près. Donc, je termine sur le travail qui va être fait normalement pendant ces journées-là. Là, nous avons un exercice, une fiche d'exercice, une fiche de demande, et une correction qui n'apparaît pas, c'est on la demande. Par exemple, l'élève clique sur l'intrus, donc il clique, on garde uniquement l'intrus sur lequel il a cliqué, il peut déplacer les mots pour remplir des livres, et voir la correction après
c'est le fichier de correction. Là, c'est les mathématiques, c'est-à-dire on peut l'appliquer dans différentes matières pour montrer que ce n'est pas du français seulement, c'est le mathématique aussi. Donc, c'est quoi? Quels sont les tracés attribués là? Après, donc il faut voir aussi la correction des façons. On intègre le son, donc on peut intégrer le son. Là, j'ai fait une dictée, donc l'élève peut réaliser une dictée. À vos stylos, c'est l'heure de la dictée. Je lis la dictée en entier. Donc après, l'élève remplira la dictée. La dernière classe. Ce matin-là, j'étais très en retard pour... Et une fois terminé, il voit la correction, il peut comparer. La vidéo, on intègre la vidéo aussi, donc là c'est une vidéo. Donc une série de questions, à choix multiples. Choisis donc quel est le nom de ça. Et nous ici on termine, on regarde la correction. Là, donc le jeu de cette différence, donc il cherche les différences des images en fait, donc il regarde. Et enfin, à la Nazaria, donc il doit former le mot, le texte qui est là. Une fois qu'il fait ça, il valide, il a une note. Donc ça c'est le travail auquel aboutira donc mon atelier qui pourra prendre donc 6 heures. 6 heures. Pourquoi les systèmes éducatifs en Afrique? Parce que c'est à partir de la réalité, l'état des lieux de l'école dans tous les pays respectifs d'Afrique que nous allons essayer de voir comment on pourrait adapter les techniques freinées, les raisons de l'école moderne pour ce qui est de l'expression, de la communication et de la coopération. Alors, ces trois thèmes d'expression, de communication et de coopération vont faire le tour d'état des lieux des systèmes éducatifs dans chaque pays respectif. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas aborder les thèmes qui vont venir après. Donc, nous allons d'abord essayer de scruter les lieux, ce qui se passe au Sénégal, au Bénin, au Burkina, au Cameroun, au Togo, au Maroc, pour pouvoir essayer de voir les points forts, les possibilités de trouver des moyens, des passerelles, pour voir comment on pourrait profiter, si j'ose dire, comment on pourrait faire que les expériences des uns font la richesse des autres. C'est donc l'objectif du choix d'aborder ce thème des systèmes éducatifs en Afrique. Et c'est à partir d'aujourd'hui que normalement ce thème va nous permettre d'installer tous les ateliers qui vont venir après. Tout à l'heure, on a vu avec Papa Messa et Sek une petite démonstration et les camarades qui étaient présents sur le fichier autocorrectif. Nous allons voir des fichiers autocorrectifs chez Freinet, comme ils existent partout dans les pays respectifs. Mais la nouveauté, c'est le fichier autocorrectif électronique. Il y a maintenant un plus. Ce un plus, on va le partager ensemble. On va voir comment on pourrait essayer de l'améliorer, comment on pourrait essayer de permettre à l'enseignant dans nos classes d'agir autrement, toujours dans une école de coordination et dans une école où l'élève est mis au centre. Mais la définition de mettre l'élève au centre, évidemment, en rapport avec les thèmes abordés par Freinet, par l'école Freinet, par les techniques Freinet d'enseignement et d'apprentissage. Alors,
Je vous laisse la parole. On va caler un petit peu pour qu'on se comprenne sur le temps de travail d'abord. Tous les jours, on est là de quelle heure à quelle heure. Voilà. Le repas c'est à quelle heure et le soir c'est à quelle heure. Ça aussi il faut que tout le monde le sache et puis merci à tout le monde. Voilà. Alors c'est facile comme vous l'avez dans le programme, pas de changement en ce qui concerne le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Sauf si vous avez des propositions qu'on pourrait discuter ensemble. C'est-à-dire de 7h30 à 8h30 pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Donc, normalement. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Mesdames et messieurs,